रूपाथालिया न्यूज को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज पवित्र गुरु दिवस यही अवसर में प्रणाम अनन्या कार्यक्रम आम जड़े एभली गुरु माँ पाखे पहुँची जहाँकर समग्र बालेश्वर जिले में गुरु हिसाब से ख्याति रही। खाली औपदा ब्लॉक नुहे खैरा ब्लॉक में प्रतिभा रही। औपदा ब्लॉक जन आदर्श शिक्षयित्री श्रीमती सुरमा पाणी एकाधार आदर्श शिक्षक कवि एवं सुंदर गीत गाती भल संयोजना करती घरे आम आज पहुँची भौणी आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा गुरु दिवस अवसर में आपण सहित आम आमर जो कार्यक्रम चली रूपाथालियार प्रणाम अनन्या प्रणाम ओडिशा गुरुवे नम कार्यक्रम में आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँ स्वागत कर नमस्कार। सर्वप्रथमे मु आपण मानू नमस्कार जनाऊँ। आज ये पवित्र गुरु दिवस आपण मानू मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। मो ना सुरमा पाणी मु सहकारी शिक्षयित्री भाव बांगुर यूजीपी स्कूल औपदा ब्लॉक रे काम करे। आपण देखुथिले आमे भौणी सुरमा सहित आलोचना करथुलु। से एकाधार रे कहिछि प्रथमरु से एकाधार जने खाली आदर्श शिक्षयित्री नहंती जने भल कवयित्री एवं सुंदर लेखा लेखंती साहित्य प्रति विशेष अनुराग रही। बापा जने पोस्टमास्टर बालेश्वर जिलार औपदा ब्लॉक आरआरपुर पंचायत रे आरआरपुर जो रायरामचंद्रपुर शासन अच्छी से शासन रे तांकर जन्म। तांको ससुर मध्य जने आदर्श शिक्षक से मो बाबा सहित चाकरी जीवन आरंभ करथिले। आमे तांको पुणी थरे साधुवाद जनाऊँ। भौणी आपण कहिबा आपणकर समय चाकरी जीवन एवं वर्तमान चाकरी जीवन कौन फर्क देखुं? आम जिते पाठ पढ़ुलु आमर शिक्षक माने थिले से आम बहुत भक्ति आ श्रद्धा करूँ कि से जिते आमको भी विद्यालय रे दंड दियंती कि जो गाली करती आम सीटाक भावु आम आशीर्वाद। एपरिक आम जिते घरे पहुँचू बापा माँ जिते पचारती कि कहीं मुह सुखईचु आम लाजरे कहूनी कि आम आज माड़ खाइचु कि गाली खाइचु कहीं लगे जमी आम पाठ पढ़ा करूँ बोली यहाँ आमको लज्जा लगुला कहवाई। किंतु वर्तमान समय बदली वर्तमान अनुशासनवाद विद्यालय रे नहीं आ शिक्षक माने भी डरुचंती पिला मानकु से अनुशासन देबा पई। पिला मानक मध्यरे भक्तिर भावटा कमी जहाँ आम समय आम जिते पाठ पढ़ुलु जो गुरुजन माने कि पिलांकर गार्डियन माने शिक्षक मानकु एते भक्ति करुथिले वर्तमान सीटा देखा जाउनी। सेटा गोटे दुख आ परिताप विषय। जो दंडमुक्त अंचल है दंडमुक्त अंचल हवा द्वारा स्कूल कौन लाभ होती शिक्षक मानकर कौन लाभ होती पिला मानकर कौन लाभ होती आप से विषय सरकार कले दंडमुक्त अंचल कले सत किंतु सेटा पिला मानक प्रति जदियो लाभदायक होईची कहीं ना पिलाटा गोटे पाठ पढ़ा जदि दंड दि जाए पिलाटा डरी जीव जहा फल तार पाठ प्रति आग्रह हेनी। वर्तमान गोटे प्ले वे मेथड खेल माध्यम शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होईची कि पिला मानको हसैकी मजेकी पाठ पढ़ू। एवं ए विषय मु रिसोर्स पर्सन अच्छी बहुत दिन प्राय 2003 मसीह आपण भी मो सहित थिले रिसोर्स पर्सन थिले एवं एइथिरे मध्य आमे काम करिचे जे चाइल्ड सेंटर्ड हबा कि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन प्ले वे मेथड पाठ पढ़ेबा एगुड़ाक सरकार गोटे गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप। किंतु जेहेतु आमर गाँ गहली पिला माने पाठ पढ़ुचंती बेसी भाग रोचंती गाँ गहली पिला जो स्कूल रे से माने कौन करचंती एई कथाटा को एते सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती ना से माने ग्रहण करि पारचंती ना तांकर बापा माँ माने ग्रहण करि पारचंती। जेहेतु तांकर बापा माँ माने केतेकांशरे अशिक्षित के एते पाठ भी पढ़ी नाहंती जानि नाहंती से माने काम कले ही खाती पिला मानकु से माने शिक्षकक तत्वावधान रे छाड़ी दियंती। किंतु पिला मानकु जेतेबेले ए जो तांको दंडमुक्त पूरा पूरी संपूर्ण रूपे दंडमुक्त करिदेला बेलकु
ସେମାନେ ଆଉ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକିଟା ଉନ୍ନତି ହବା କଥା ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ହଉଛି ହଉନାହିଁ। କି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ କଡା ଜବାବ ମାନେ ଗାଳି କରିବାକୁ କି ତାକୁ ସେଥିରୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଇଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପିତାମାତା ବି ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣ ଖାଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଖାଲି ବାନ୍ଧି ରହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ କେମିତି ଜଣା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ବାପା କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ବାପା ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, ଏମିତି ବି ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାପା ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ଶିଖେଇଥିଲେ। ସେଇ ବାପାଙ୍କର କଳା ବୋଧେ ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋତେ ଅନୁରାଗ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ମୋର ଛାତ୍ର ଜୀବନର ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲି ସେତେବେଳେ ଖଇରାରେ ରହିଲି। ଖଇରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଉମେଶ ସାର୍, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଖଇରା କଲେଜରେ, ଆଉ ମାୟାଧର ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ, ସେମାନେ ସର୍ବୋପରି ମତେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବି ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ କାମ କରିଦେବି, ତୁ କବିତା ଲେଖ, ଆଜି କବିତା ଆସର ଅଛି ଆଉ ତୁ କବିତା ଲେଖ। ଏଥିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଉଣୀଙ୍କଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା ଜଣେ ବୃତ୍ତିରେ ସେ LIC ଜଣେ ଭଲ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ଜନସେବକ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଲୋକ ନିରୋଗ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଥାଏ। ସେ ଉଦ୍ୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ ଆଳାପ କଲୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ଆଜି ଗୁରୁଜ କଣ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ପବିତ୍ର ଦିନ, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେବଳ ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବୁଝିଥିଲେ, ଭଲ ଦାର୍ଶନିକ ବି ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକାଟା କଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଏଇଟା ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆଜିକା ସମାଜର ମୁଁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଶିକ୍ଷକତାଟା ତାଙ୍କର ପେଶା ନ ହଉ, ଶିକ୍ଷକତାଟା ତାଙ୍କର ନିଶା ହଉ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଠା ଫଳରେ ସେମାନେ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇବେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଉଦ୍ୟମଟା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ଯେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ପିଲାଟାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବଢଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଠିକ ସେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଚାକିରି ପେଶା ବୋଲି ନ ଭାବନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ଗୀତା କହିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ପେଶା ତ ଯିଏ ଯାହା କରିକି ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଚାକିରି ଠାରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକତାଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଚାକିରି, ତେଣୁ ତାର ଆଦର୍ଶତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାହାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାକିରିର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ କବି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ଆପଣ କବିତାର ଗୋଟେ ପଦ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ନନା ମୋର କବିତା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ ଆସ କେବେ କେବେ ସକାଳର ସ୍ନିଗ୍ଧତାରେ, ଅବା କେବେ ପ୍ରଦୋଷର ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ, କେବେ ପୁଣି ରାଧାର ବିରହ ବେଦନାରେ, ମୀରାର ଭଜନରେ, ଯଶୋଦାର ମମତାରେ, ଗୋପୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଆସୁଥାଅ ବାର ବାର ତନ୍ତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ଜାଗୃତିରେ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଆସୁଥାଅ ବାର ବାର ତନ୍ତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ଜାଗୃତିରେ। ତମେ ପୁଣି ଆସ କେବେ
ଯମୁନାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ତମେ ପୁଣି ଆସ କେବେ ଯମୁନାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ କଦମ୍ବର ଭିଜା ଭିଜା ବାସ୍ନାରେ ଅବା କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାର ରଙ୍ଗରେ କେବେ ପୁଣି ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଶବରୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅବା ଦ୍ରୌପଦୀର ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମାରେ ତମେ କିନ୍ତୁ ଆସୁଥାଅ ବାର ବାର ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଅବା ଅମାବାସ୍ୟାର କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାରରେ ତମେ କିନ୍ତୁ ଆସୁଥାଅ ବାର ବାର ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଅବା ଅମାବାସ୍ୟାର କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାରରେ। କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ବି ପାଠ କରନ୍ତି, କବିତା ସଂଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁଶଳ କାମନା ସହିତ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ଜନସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସୁରମା ଦିଦିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ଖାଲି ଏତେ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା, ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅଛି ରକ୍ତତୀର୍ଥ ତୁରିଗଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି, ସେଠି ସେ ବାପା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଦିଦିଙ୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ କରିବାରେ କେତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା, ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଡିମିରିଚୁଆ ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଘର ବି ଆମର ତୁରୁଡା ବି ଅଛି। ବୃତ୍ତିରେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ଭାଇ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍, ମୋର LIC ଏଜେନ୍ସି ବି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବେସ୍ ଲାଇନ୍। ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ଜନସେବା କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ତାହା ମାନିବାର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଏବଂ ପୁଅ ଲଣ୍ଡନ ଯିବାର ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବ। ଝିଅ ମଧ୍ୟ MSc ପରେ BEd କରିସାରିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ସୁରମା ଦିଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ବି ମାନେ ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ତାକୁ ବି ଡାକନ୍ତି, ସେ ବି ମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କନଭିନିଏଣ୍ଟ ନହେଲେ ଯାଇପାରେନି, ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଏତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡୁ ବହୁତ କିଛି ଡାକରା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଛି ଜାଗା ଯାଏ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଯାଉ, ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ କଳାଟା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ବିକଶିତ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସେଟା ହଜି ଯାଉଛି, ତ କାହାର କୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଅଛି ସେଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ସିନା ଆପଣ 5 ଜଣ ଜାଣିବେ ବା ଇଏ କରିବେ, ଯେ ନ ହେଇପାରିଲା ରହିଗଲା ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟି ଅଛି, ଛୋଟ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ତା ଭିତରେ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି, କଦଳୀ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଅଛନ୍ତି। ସେସବୁରେ କିଏ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି? କେମିତି ସମୟ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କର, ଏମିତି ସକାଳେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସିଏ ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବା ପରେ, ଅବସର ପରେ ସେ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏ ଆଶା ଭରସା ରଖି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆପଣ ରୂପା ଥାଳିଆକୁ 2 ପଦ କଥା ଦେଇଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପରିବାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମୟ ମାନେ ଦେଇ ଆପଣ ଆସି ଏଠି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଜଣେ ରତ୍ନଗର୍ଭା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ପୁଅ ନଥିଲେ ବି ସେ ଏବେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବାର ତାର ସମସ୍ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଝିଅ MSc। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ହୁଏତ ସେ ମାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ତା ସହିତ ପଦେ କଥା ହେବା। ତୁମ ପରିଚୟ ଦେବ। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱାଗତିକା ପଣ୍ଡା। ମତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇଦେବ? କାହିଁ ସାଧିଲ ଦାଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଉ, କାହିଁ ସାଧିଲ ଦାଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଉ,
ए जीवन सरीगला ए जीवन सरीगला कांदो कांदो बड़ दुख देला दरदी बंधु बड़ दुख देला दरदी बंधु। वाह 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 खूब धन्यवाद सुंदर भाव देखुले आपण सुंदर भाव से गीत गाउथला गीत कविता भी लिखे गीत गाए एवं भल मेधावी छात्र आमे आशा करू भगवान के प्रार्थना करू ताकर उत्तरोत्तर जीवन उन्नति हो एवं जड़े आदर्श अध्यापिका हूँ कि शिक्षक हूँ जहाँ हूँ निज जेजे बापा एवं माँ भूमिका को आगु को बढ़ंतु यही आशा भरोसा रखी पुणी थरे आमे तार सकल कुशल कामना करी विराम नौछु एवं तार उत्तरोत्तर उन्नति कामना करछु। धन्यवाद।